Good afternoon to everyone. Today we are going to learn something about the mass analysis, and in last few classes we have learned about different parts of the mass spectrometer and including the sample introduction and ionization. Already we have finished these two topics, and today we are going to learn about the third topic of this chapter, mass analysis. And in this topic we will be learning how the mass of any molecule is analyzed in the mass spectrometer. So one by one we will specifically I will mention, or I will discuss two different types of techniques: the magnetic sector mass analyzer and time of flight mass analyzer. These two types of techniques I will discuss today. So then we are going one by one the mass analysis. In previously I have shown you this figure and I have discussed the description or the instrument, how the mass spectrometer looks like and how it works. So today we will be learning specifically how the mass analysis part, that means after the introduction of the sample into the chamber, it is ionized in this region. In the this is the ionization region. This is the sample introduction system. So after sample is injected into the system, this is ionized by some process. We have learned two or three different techniques. uh, After that, this sample will be, or this ionized sample will be travel to the detector. But how? Because we have some electrodes here, then these electrodes, some potential difference is applied in these electrodes. Based on the velocity, potential applied in these electrodes, the ions will be directed, or it will gain some kinetic energy towards the detector, and it will travel to the detector, and it will take some time, and we will count the time, how long time it travels from here to the detector. So one by one, step by step, we will learn how the mass is analyzed in different techniques. Okay. So here I am going to read something what I have mentioned. Once the sample has been ionized, the beam of ions is accelerated by an electric field and then passes into the mass analyzer. Already I have mentioned, we apply some electric field here, and then the ions get accelerated, and these ions will go or move towards the detector. So the kinetic energy of the accelerated ion is equal to half mv square. You know the kinetic energy from the Newton's law, or law of motion. So from there we know the kinetic energy of any particle, moving particle, is half mv square. So kinetic energy here, m is the mass of the particle, and or that means here we will consider the mass of the atom or molecule, and then the v is the velocity of the molecule, and that means kinetic energy equal half mv square. But as we are applying some potential difference, and the charge of the electron, or charge of the molecule is z, therefore we can write the equation like as the kinetic energy in other term, where we can write down the kinetic energy as the multiplication of the potential difference multiplied by the charge of the molecule. Okay, so here half mv square equal zv. Z is the charge of the ion or molecule, or then v is the potential difference what we are applying in between the acceleration. Okay, now we are going to get the information regarding the magnetic sector mass analyzer. Already I have mentioned I will discuss two different analyzing techniques. So one is the magnetic sector mass analyzer, another will be the time of flight mass analyzer. So here you can see a diagram about the magnetic sector mass analyzer. Already we have discussed about how the ions are generated and how the source sample is injected. So I am not going to discuss this part here. So just see, here we are getting some ion, and these ions will be travel
through this magnet here, magnetic sector mass analyzer. So we are going to use two different magnet. Here one magnet, this is another magnet. So we are applying some electric magnetic field in these two magnets. So depending on the strength of the magnetic field, the ions will be deflected differently. So when we apply some magnetic field to these magnets, so depending on the strength and also the velocity of these ions, so if we have very high velocity, then the deflection will be little bit less. But if we have very high magnetic field but the velocity of the ions is very low, in that case the deflection will be very high. So depending on the amount of magnetic field or strength of the magnetic field we are applying in these magnets, and the velocity of the ions, and velocity will corresponds to the mass of the ion. So we will relate the one into another, how it is detected and how we can detect the ions in the detector. Here we have kept the detector. So in any instrument we cannot move the detector very often, because this is a very sophisticated instrument. We will always keep the detector in certain fixed place, so that the we can if we have some ions of different masses and we are applying certain magnetic field in the magnets, therefore the ion will be deflected in certain direction, because positive and negative, the ions are have some positive charge. So if the ions come closer to the magnetic field, then it will repel each other. So magnetic field will repel the positive ion and it will deflect in certain direction. So depending on the mass, এখন এখানে আমরা দেখছি যে in the magnetic sector mass analyzer the ions are passed between the poles of magnet. এটা একটা ম্যাগনেট, এটা একটা ম্যাগনেট, দুইটা ম্যাগনেটের মাঝ দিয়ে বা দুইটা ম্যাগনেটের এটাকে যদি আমরা সাউথ পোল বলি, এটাকে নর্থ পোল, অথবা এটাকে নর্থ পোল বলে এটাকে সাউথ পোল বলবো, মানে জাস্ট যেভাবে আমরা ডিফাইন করি না কেন, ইন দ্য ম্যাগনেটিক সেক্টর দ্য ম্যাস অ্যানালাইজার the ions are passed between the poles of a magnet. In the presence of a magnetic field, a charged particle describes a curved flight path. মানে এই যে এই ম্যাগনেটিক আয়নের যে ডিরেকশনটা, এই ডিরেকশনটা একটা প্রজেক্টাইল হিসেবে, কার্ভড প্রজেক্টাইল, যে আসলে আয়নটা কোন ডিরেকশনে যাচ্ছে, ডিরেকশনটা ডিপেন্ড করবে যে আমরা এখানে কতটুকু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথ দিচ্ছি তার উপরে, এবং যে আয়নটা জেনারেট করছে সেই আয়নের ভেলোসিটি, অ্যান্ড ভেলোসিটি উইল করেসপন্ডস টু দ্য মাস or mass by charge. In the presence of a magnetic field, a charged particle describes a curved flight path. Okay, the equation that yields the radius of a curvature, এটা তোমরা মেবি ইন্টারমিডিয়েটে শিখে আসছো, অথবা ইন্টারমিডিয়েটে তোমাদের একটা এই যে প্রজেক্টাইলের ছিল ডিরেকশনটা কিভাবে ডিটারমিন করা হয় সেরকম একটা ইকুয়েশন ছিল। তাহলে সেই ইকুয়েশনটাই আমরা এখানে কাজে লাগাচ্ছি, দ্য ইকুয়েশন দ্যাট yields the radius of curvature of this path। এই যে হচ্ছে কার্ভেচারটা তৈরি হচ্ছে, অথবা কার্ভ যে একটা ডিরেকশন তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ একটা প্রজেক্টাইল তৈরি হচ্ছে, সেই প্রজেক্টাইলের রেডিয়াসটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি, রেডিয়াস অফ কার্ভেচার ইকুয়াল রেডিয়াস অফ কার্ভেচার আর ইকুয়াল mv ডিভাইডেড বাই zb অথবা জিবি, আমরা যেভাবে প্রোনাউন্সিয়েট করি। আচ্ছা, আর ইকুয়াল mv বাই জিবি। তো এখানে m হলো মাস অফ দ্য আয়ন, v ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য ion, z is the charge of the ion, and b is the field strength, magnetic field strength. তো এখন where r is the radius of the curvature of the path, b is the strength of the magnetic field, and r তো m and z এগুলো আমরা আগে ডিসকাস করছি। তো এখন এই যে একটা ইকুয়েশন আমরা পেলাম r ইকুয়াল mv বাই gb, আর প্রিভিয়াসলি আর একটা ইকুয়েশন পেয়েছিলাম যে হাফ mva স্কয়ার ইকুয়াল zv। তাহলে এই যে দুইটা টার্ম, এখানেও ভেলোসিটি আছে, নেক্সট ইকুয়েশনেও ভেলোসিটি আছে, এই দেখো ভেলোসিটি। তাহলে এই যে কোনো একটা ইকুয়েশন থেকে আমরা ভেলোসিটির টার্মটাকে যদি ভ্যানিশ করে দেই, দ্যাট মিন্স আমরা কোনো একটা জাস্ট করে দিব যে ইকুয়ালাইজ করব,
আমাদের উদ্দেশ্য হলো ইকুয়ালাইজ করা, যে এইখানে যে টার্মটা আছে ভি এর টার্ম, এই ভি টার্মটাকে আমরা এখান থেকে ভি এর ভ্যালুটা বের করার চেষ্টা করি। দেখো এখানে আমি করেছি ইফ দিস টু ইকুয়েশনস আর কম্বাইন্ড টু এলিমিনেট দ্য ভেলোসিটি টার্ম দ্য রেজাল্ট ইজ, তাহলে আর ইকুয়াল এম ভি বাই জি বি, এটা আমরা যে ইকুয়েশনটা প্রিভিয়াস পেজে দেখালাম সেখান থেকে আমি কি করলাম, ভি এর ভ্যালুটা বের করার চেষ্টা করছি। তাহলে ভি ইকুয়াল কি হবে, ভি ইকুয়াল আর জেড এম জেড বি ডিভাইডেড বাই এম, এই যে আমি তাই লিখছি ভি ইকুয়াল আর জে বি ডিভাইডেড বাই এম। তাহলে প্রিভিয়াস ইকুয়েশনে কাইনেটিক এনার্জি যে রিলেশনটা ছিল সেটা হাফ এম বি স্কোয়ার ইকুয়াল জি ভি। তাহলে এখানে আমরা এই ভি এর ভ্যালুটা বসায় দিই। তাহলে ভি এর ভ্যালুটা যদি আমরা এখানে করে দেই, পুট করে দেই, তাহলে এই যে ভি ইকুয়াল আর জে বি ডিভাইডেড বাই এম, তাহলে এখানে হাফ এম বি স্কোয়ারের ভি এর রিপ্লেসমেন্টে বসায় দিলাম, তাহলে হাফ এম থাকলো আর ভি স্কোয়ারের রিপ্লেসমেন্টে এটার স্কোয়ার হবে, তাহলে আর জে বি বাই এম তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল জি ভি, যা আছে তাই। তাহলে এখন আমরা এটাকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি, রিঅ্যারেঞ্জ করলে কি হবে, তো হাফ আর স্কোয়ার জে স্কোয়ার, তাহলে আর স্কোয়ার জে স্কোয়ার বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এম স্কোয়ার, তাহলে এম স্কোয়ার এখানে একটা এম আছে, উপরে একটা এম আছে আর নিচে একটা এম স্কোয়ার, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি একবারে এম স্কোয়ার থেকে এম ক্যান্সেল করে দিলাম, তাহলে থাকলো শুধু এম। তাহলে ওভারঅল থাকছে কি আর স্কোয়ার জেড স্কোয়ার বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম, তাহলে নিচে থাকে 2, তাহলে এই 2টা এখানে আছে, তাহলে ইকুয়াল জিভি যা আছে তাই থাকলো। আর এরপরে আর একটু রিঅ্যারেঞ্জ করছি, তাহলে এখান থেকে আমাদের টার্গেট হলো আসলে এম বাই জি এই ফর্মটায় নিয়ে আসা, শুধুমাত্র রিঅ্যারেঞ্জ করছি। তোমরা আমার মনে হয় এটা সেই মানে ক্লাস 7-8 যেভাবে সলভ করে আসছো ঠিক একই জিনিস, আমি শুধুমাত্র একটু সাজায় সাজায় লিখছি। তো সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা এরকম করে দেখানো যায়, হাফ আর স্কোয়ার জি বি স্কোয়ার বাই এম ইকুয়াল ভি। তাহলে আমি লিখবো কি, আমার উদ্দেশ্য হলো এম বাই ভি, তাহলে এমটাকে আমি উপরে নিয়ে গেলাম এই পাশে রাইট সাইডে, আর জেডটাকে আমি রাইট সাইডে নিচে নিয়ে আসলাম, তাহলে থাকবে কি এম বাই জি হলো রাইট সাইডে, আর আর স্কোয়ার তারপরে বি স্কোয়ার আর ভিটা তখন নিচে চলে যাবে, তাহলে 2v, তাহলে তাই আসলো আর স্কোয়ার বি স্কোয়ার 2v ডিভাইড ইকুয়াল এম বাই জি। এখন এই এম বাই জি মানে কি, এম বাই জি হলো ম্যাস বাই চার্জ, যে কোনো একটা আয়নের ম্যাস বাই চার্জটাই হলো এম বাই জি। তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কি, রেডিয়াস অফ দ্য কার্ভেচার এর স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, স্ট্রেংথ অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2 ইন্টু দ্য potential difference between the acceleration. So as can be seen from the equation, the greater the value of m by z, the larger the radius of the curved path. কেন, এই যে এখন দেখো এখান থেকে দেখি, যদি আমরা লিখি যে m by z এর ভ্যালু একটা বড় নাম্বার, তাহলে এখানে আমরা ধরে নিলাম যে এই m by z এর ভ্যালু হলো 100, তাহলে সেক্ষেত্রে বাকি যে টার্মগুলো সেটাকে যদি আমরা কনস্ট্যান্ট ধরি, বি স্কোয়ার ভি অ্যান্ড 2 এটা তো কনস্ট্যান্ট, তাহলে সেক্ষেত্রে আর স্কোয়ারের ভ্যালুটা কি হবে বা আর এর ভ্যালুটা কি হবে, জাস্ট আমরা এটাকে একটা কনস্ট্যান্ট ধরে নিলাম, আমরা তাহলে সেক্ষেত্রে স্কোয়ার রুট অফ m বাই জি পাবো। তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা ধরলাম একটা 100 নাম্বার, তাহলে নাম্বারটাকে 100 ধরলে সেক্ষেত্রে আর এর ভ্যালু আমরা পাবো, রেডিয়াস অফ দ্য কার্ভেচার উইল বি 10, অ্যাপ্রক্সিমেট 10 মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য কনস্ট্যান্ট। তো এটা হলো, এখন যদি আমরা এটাকে 1000 বলি, মানে ম্যাস বাই চার্জ রেশিও যদি আমরা 1000 বলি, তখন কি হবে, তার স্কোয়ার রুট করলে 1000 এর স্কোয়ার রুট করলে আমরা পাবো কত, যে 1000 না বলে 10,000 বলি, সহজে আমরা করতে পারবো 10,000, তাহলে 100। তাহলে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার প্রিভিয়াসলি আমরা ধরেছিলাম m বাই জি এর ভ্যালু 100, যে কারণে আমরা পেয়েছিলাম রেডিয়াস অফ কার্ভেচার মাত্র 10, কিন্তু যদি ম্যাস বাই চার্জ রেশিও 10,000 হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা রেডিয়াস অফ কার্ভেচার পেয়ে যাচ্ছি 100। তো সেই ক্ষেত্রে যে এখানে যে আমি ফিগারটা ড্র করেছি, এই ফিগারে দেখা যাচ্ছে কি যে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার যদি বেশি হয়, তাহলে কি হবে, এই যে একটা কার্ভ, এই যে একটা কার্ভ, এই যে একটা কার্ভ, তিনটা কার্ভ আমি এখানে শো করেছি। তো এই যে কার্ভটা আছে, এই কার্ভটা মনে করো এইটা হলো 10, এইটা হলো 50, এটা হলো 100, তাহলে এই কার্ভটার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার হলো 10, এটা হলো 50, এটা হলো 100। তাহলে সেই ক্ষেত্রে
ডিটেক্টরটা এমনভাবে সেট করা হয়েছে যাতে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার যদি 50 হয় তাহলেই কেবল আমরা ওই আয়নটাকে ডিটেক্ট করতে পারবো। কারণ কি, আমাদের ডিটেক্টরের সাইজ তো খুব বড় না, অ্যাভারেজ একটা সাইজ থাকে অ্যারাউন্ড 2 সেন্টিমিটার বা 3 সেন্টিমিটার এরকম নর্মালি ডিটেক্টরের সাইজ থাকে। তো সেটা কিন্তু খুবই ছোট, মানে 1 ইঞ্চ, 1 ইঞ্চ একটা ডিটেক্টর, সেটার দামই কিন্তু প্রায় $3000 to $4000। তো সেটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ। তো সেই আচ্ছা, তাহলে এই যে যে ডিটেক্টরটা আছে, এই ডিটেক্টর এখন যদি রেডিয়াস অফ কার্ভেচার যদি কম বেশি হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সবগুলো আয়নকে ডিটেক্ট করতে পারবো না। তো আমাদের একটা সিস্টেম আছে। সিস্টেমটা কি, যে তাহলে এইখানে এই যে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার যদি স্পেসিফিক হয় এবং সেটা যদি ডিটেক্টরের ডিরেকশন অনুযায়ী পারফেক্ট থাকে, তাহলেই কেবল আমরা সেই আয়নগুলোকে ডিটেক্ট করতে পারবো। এখন এই যে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার কম বা বেশি আছে, এই সব আয়নগুলো তাহলে ডিটেক্ট করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? ইন দ্যাট কেস উই ক্যান কন্ট্রোল দ্য ফিল্ড স্ট্রেংথ। এই যে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা অ্যাপ্লাই করছি এখানে, এই ম্যাগনেটের মধ্যে এই একটা ম্যাগনেট, এই একটা ম্যাগনেট, তাহলে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে যে ফিল্ডের যে স্ট্রেংথটা আছে, এই স্ট্রেংথটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। যে যখন আমাদের মানে স্মলার আয়ন ডিটেক্ট করতে হবে তখন আমাদের কেমন ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিতে হবে, অথবা যখন ভেরি লার্জ আয়ন ডিটেক্ট করতে হবে তখন আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কেমন দিতে হবে, সেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো উইথ সাম ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেটর, যেটা দিয়ে আমাদের ভ্যালুটা জানা থাকবে যে আসলে কোন ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ অ্যাপ্লাই করা হলে আমরা কি ধরনের আয়ন ডিটেক্ট করতে পারবো। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি মানে 0 থেকে অনেক বড় ভোল্টেজ পর্যন্ত, বড় ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ পর্যন্ত যদি স্ক্যান করতে পারি, যে আসলে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথটাকে যদি স্ক্যান করতে পারি, তাহলে উই ক্যান ডিটেক্ট অল দ্য আয়নস হোয়াট উই নিড। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা আয়নকে ডিটেক্ট করতে পারবো। শুধু এই ফিল্ড স্ট্রেংথ না, আরও একটা জিনিস আছে যে অ্যাক্সিলারেশন ভোল্টেজ। এই যে রিপেলার এক্সট্রাক্টর আমি বলেছিলাম, এই যে ভোল্টেজগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করছি, তাহলে সেইখানে কিন্তু অ্যাক্সিলারেশন ভোল্টেজের ভ্যালুটাকে যদি আমরা কন্ট্রোল করি, তাহলে কিন্তু ভেলোসিটি কম বেশি হতে পারে। কারণ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি কম বেশি হয়, যেমন আমি এখানে দেখাইছি, দেখো এই যে আমার ওভারঅল কিন্তু ইকুয়েশনটা আসছে কি, এই যে ভি এর সাথে এই যে ভি টার্মটা হলো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অ্যাক্সিলারেটিং ফিল্ড। তাহলে এই যে ভি এর ভ্যালু, এই পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটাকে যদি আমরা মনিটর করি অথবা কন্ট্রোল করি, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এম বাই জি অথবা আর এর ভ্যালুটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখান থেকে দুইটা জিনিস, এই যে ফিল্ড স্ট্রেংথ এবং ইলেকট্রিক ম্যাগনেট পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, এই দুইটাকে কন্ট্রোল করে অথবা স্ক্যান করে যে কোনো ম্যাসের আয়নকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো। তো এইভাবে আমরা ডিটেক্ট করি। তাহলে এখন আমরা একটু দেখি, দ্য অ্যানালাইজার টিউব অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ কনস্ট্রাক্টেড টু হ্যাভ এ ফিক্সড রেডিয়াস অফ কার্ভেচার। যে কথাটা আমি অলরেডি বলেছি, যে আমাদের এই যে টিউবটা, মানে এই যে ডিটেক্টরটা আমাদের এমনভাবেই সেট করা আছে যে এইটাকে চাইলে আমরা যখন খুশি তখন লেফটে রাইটে অথবা উপরে নিচে এটা মুভ করতে পারবো না, কারণ এটা খুবই ফ্রেজাইল একটা পার্ট। মানে এটা এত সহজেই, মানে শুধুমাত্র যদি ইসের মধ্যে আমরা ওপেন এয়ারে অ্যাটমসফিয়ারে যদি এই যে ডিটেক্টরগুলোতে সামান্য ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা ডিকম্পোজ করে যাবে, এটা ভেঙে যাবে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয়, আমি বলেছিলাম যে ডিটেক্টর, একদিন একজনে কোশ্চেন করছিল যে হোয়াই উই ক্যান, মানে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে চেম্বারের প্রেশার কেন খুব লো রাখা হয়। তো তখন আমি বলেছিলাম কি, যে আমাদের যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো অথবা যে ডিটেক্টরগুলো থাকে, এইগুলো টেম্পারেচার সেন্সিটিভ এবং প্রেশার সেন্সিটিভ, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয়, যে এইটা যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়, মানে অ্যাক্টিভ রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওই যেই কন্ডিশনে এই ডিটেক্টরগুলো কাজ করবে ওই কন্ডিশনটা মেনটেন করতে হবে। তো কন্ডিশনটা মেনটেন করতে হলে আমরা যদি রুম টেম্পারেচার অথবা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, মানে ভেরি হাই প্রেশার, আমরা যদি বলি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারটাকে 1 অ্যাটমসফিয়ার, এটা কিন্তু ভেরি হাই প্রেশার কম্পেয়ার টু দ্য ডিটেক্টর অ্যাক্টিভ
যে যেই প্রেসারে ডিটেক্টরগুলো কাজ করে তার থেকে কিন্তু অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার খুবই হাই। তো সেই কারণে আমরা যদি এই হাই প্রেসারে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই ডিটেক্টরটা সাথে সাথে ভেঙে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের কোনো কাজ হবে না। তো সেই জন্য আমাদের সিস্টেমের ভিতরের প্রেসারটা কিন্তু সবসময় কম রাখা হয়, যাতে যদিও আমরা হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি এই ডিটেক্টরে, তারপরেও ওই ডিটেক্টরটা তখন নষ্ট হবে না এবং এটার সেন্সিটিভিটিটা ভালো থাকবে। ওকে, তাহলে সেই কথা বলেছিলাম যে এই ডিটেক্টরটা এমনভাবে সেট করা থাকে এমন একটা পজিশনে যাতে কিন্তু আমরা এটা কখনো মুভ করতে পারি না, তাহলে ফিক্সড রেডিয়াস অফ কার্ভেচার থাকবে। তো সেই কথাটাই বলা হয়েছে, দ্য অ্যানালাইজার টিউব অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ কনস্ট্রাক্টেড টু হ্যাভ এ ফিক্সড রেডিয়াস অফ কার্ভেচার. A particle with the correct m by z ratio can negotiate the curved analyzer tube and reach the detector. মানে যে কোনো একটা স্পেসিফিক ম্যাস বাই চার্জ রেশিও এইটাই কেবলমাত্র ডিটেক্টরে ডিটেক্ট করতে পারবে। মানে যে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার যদি কম বেশি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেই আয়নগুলোকে ডিটেক্ট করতে পারবো না, আনলেস আদারওয়াইজ উই চেঞ্জ দ্য ফিল্ড স্ট্রেংথ অ্যান্ড দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। তাহলে পার্টিকেলস উইথ m by z ratios that are either too large or too small strike the sides of the analyzer tube and do not reach the detector. তাহলে আমি অলরেডি কিন্তু বলেছি যে এই এগুলোর আয়নগুলোর ম্যাস বাই চার্জ রেশিও হয়তো বেশি অথবা কম, সেই আয়নগুলো কিন্তু আমাদের আর ডিটেক্ট করে পৌঁছাবে না। দ্য মেথড উড নট বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ইফ আয়নস অফ অনলি ওয়ান ম্যাস কুড বি ডিটেক্টেড। তাহলে সেই ক্ষেত্রে এত একটা সফিস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা তৈরি করছি, কিন্তু সেখানে যদি মাত্র একটা আয়ন ডিটেক্ট করা সম্ভব হয় তাহলে সেই রকম ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের কোনো কাজে লাগবে না, কারণ আমাদের শত শত আয়ন ডিটেক্ট করতে হবে। কারণ ইন দ্য ইউনিভার্স উই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ মিলিয়নস অফ থাউজেন্ডস অফ মলিকুলস আর আয়নস। তো সেরকম ক্ষেত্রে যদি আমাদের একটা মাত্র আয়ন মানে একটা মাত্র রেডিয়াস অফ কার্ভেচার সিলেক্ট করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, ওই রকম ইনস্ট্রুমেন্ট তো আমাদের কোনো কাজে লাগবে না, কারণ আমাদের বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল অ্যানালাইসিস করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে ওই ইনস্ট্রুমেন্টটা কিন্তু কোনো মানে নট ইন্টারেস্টিং। তো তখন কি করতে হবে, the method would not be very interesting if ions of only one mass could be detected, therefore the magnetic field strength is continuously varied. তাহলে আমি বললাম কি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আমরা কন্টিনিউয়াসলি যদি ভেরি করি, পরিবর্তন করি, called a magnetic field scan, so that all of the ions produced in the ionization chamber can be detected. তাহলে the record produced from the detector system is in the form of a plot of the numbers of ions versus their m by z values. মানে জাস্ট আমরা যে রেকর্ডারে অথবা ডিটেক্টরে যে সিগন্যালটা পাবো সেটাকে কি হবে যে ওই যে নাম্বার অফ আয়নস ভার্সেস দেয়ার m by z ভ্যালুস, যে যতগুলো আয়ন থাকবে এবং সেগুলোর ম্যাস বাই চার্জ রেশিও অনুযায়ী আমরা এটাকে প্লট করব, তাহলেই একটা ম্যাস স্পেকট্রাম যা পাওয়া যাবে সেটা। এখন আমরা একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস করব, ডিসকাস করব, সেটা হলো ম্যাস রেজোলিউশন। ম্যাস রেজোলিউশনটা কি জিনিস, যে কোনো একটা ম্যাস স্পেকট্রোমিটারের কত এফিসিয়েন্ট অথবা কত পারফেক্টলি দুইটা আয়নকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি অথবা সেপারেট করতে পারি, সেইটা হলো ওই ইনস্ট্রুমেন্টের ম্যাস রেজোলিউশন। তো ম্যাস রেজোলিউশন যদি আমাদেরকে ডিফাইন করতে হয় তো তার জন্য একটা ইকুয়েশন আছে। দ্য অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট কনসিডারেশন ইন ম্যাস স্পেকট্রোমেট্রি ইজ রেজোলিউশন ডিফাইন্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিলেশনশিপ রেজোলিউশন আর ইকুয়াল হলো এম বাই ডেল্টা এম। আচ্ছা, এই এমটা কি এবং ডেল্টা এমটা কি? আরটাকে রেজোলিউশন বলছি, তাহলে আর ইজ দ্য রেজোলিউশন, m is the mass of the particle and delta m is the difference in mass between a particle of mass m and the particle of the next higher mass. এই কথাটা কি, এই এমটা হলো তুমি যে কোনো একটা মলিকুল বা আয়ন ডিটেক্ট করতে চাও, সেটা হলো ধরে নিলাম আমরা 100 ম্যাসের একটা মলিকুল বা আয়ন। তাহলে এই 100 ম্যাসের পরে এর পরবর্তীতে যে কোনো একটা আয়ন আমরা ক্লিয়ারলি ডিফাইন করতে চাই, সেটা হতে পারে 2 ম্যাস ডিফারেন্সে অথবা 5 ম্যাস ডিফারেন্সে, অথবা আমাদের মিনিমাম হতে পারে কি 1 ম্যাস ডিফারেন্স। কারণ আমরা আইসোটোপিক লেভেল যদি আমরা করতে চাই যে একটা মলিকুলের মধ্যে কি ধরনের আইসোটোপ আছে সেগুলো যদি আমাদেরকে ডিটেক্ট করতে হয়, তাহলে কি হয়, মানে নরমালি একটা আইসোটোপ দুইটা আইসোটোপের মধ্যে ম্যাসের ডিফারেন্স 1 হয়ে থাকে,
normally, but it can vary because if the number of neutrons vary in the nucleus, then the atomic mass of that atom will be vary, so the isotopic mass will vary by huge number. তো সেই ক্ষেত্রে আমরা নরমালি ধরে থাকি যে যে আইসোটোপের ক্ষেত্রে একটা নিউট্রন কম বেশি হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে তাদের আয়নের যে ম্যাসটা কম বেশি হবে 1/1 ম্যাস বা 1 AMU। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে ম্যাসটা কনসিডার করতে চাই, যে ম্যাসটা আমরা ডিটেক্ট করছি সেটা হলো মনে করো 100 ম্যাস, তাহলে তার নিয়ার বাই যে ম্যাসটা সেটা হতে পারে 102 অথবা 98, আমি 2 ম্যাস ডিফারেন্স বলে দিলাম, তাহলে সেই ডেল্টা এমটা হবে 2। তাহলে যদি আমরা 100 ম্যাসের জন্য কোনো একটা তার নিয়ার বাই কোনো একটা অ্যাটম আয়ন ডিটেক্ট করতে পারি 2 ম্যাস ডিফারেন্সে, তাহলে ওই ইনস্ট্রুমেন্টের রেজুলেশন হবে 100/2, তার মানে 50। তবে এই যে আমি মাত্র 50 ভ্যালু বললাম, দিস 50 ভ্যালু ফর এনি ম্যাস স্পেকট্রোমিটার রেজুলেশন ভ্যালু ইজ ভেরি লো কোয়ালিটি। তো আমাদের যে ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে নর্মালি, এই যে ম্যাগনেটিক ম্যাস সেপারেটর বা ম্যাগনেটিক ম্যাস ডিটেক্টর যেটা আছে, এই ইনস্ট্রুমেন্টটা দিয়ে আমরা রেজুলেশনটা 10,000 পর্যন্ত, এ ম্যাগনেটিক সেক্টর অ্যানালাইজার ক্যান হ্যাভ আর ভ্যালুস অ্যাপ্রোচিং 10,000 ডিপেন্ডিং অন দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার অ্যান্ড স্লিট উইডথ। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস বলি নাই, একটা স্লিট বলতে ভুলে গেছি। এই যে এইটা একটা স্লিট, স্লিটটা কি জিনিস? স্লিটটা হলো যে একটা ছোট্ট একটা গ্যাপ, যে এইখানে এই যে মলিকুলগুলো বা আয়নগুলো আসতেছে, এখানে কিন্তু অনেক আয়ন আসতে পারে, কিন্তু আমাদের ডিটেক্টরটা তো একটা স্পেসিফিক, এই যে যত বড় একটা ছবি দেওয়া হয়েছে এত বড় ছবিটা কিন্তু ডিটেক্টর না। ডিটেক্টরটাকে রাখার জন্য এরকম একটা বক্স টক্স দরকার হয়, তো অথবা আমরা ইলেকট্রোডের উপরে রাখি বড় একটা স্টিলের, স্টেনলেস স্টিল প্রায় 13 ইঞ্চি বা অথবা 18 ইঞ্চি এরকম একটা ফ্লেঞ্জের উপরে রাখা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে মাত্র 2 সেন্টিমিটার অথবা 1 ইঞ্চিস একটা ডিটেক্টর, সেটা রাখা হচ্ছে 13 ইঞ্চিস একটা ফ্লেঞ্জের উপরে। তো সেই পুরোটাকে এটা দেখানো হয়েছে আসলে। তাহলে আমাদের ডিটেক্টরটা যে জায়গায় আছে শুধুমাত্র সেই জায়গাটাই যেন আয়নগুলো আসে, তার জন্য আমরা এখানে একটা অবস্ট্রাকল দিচ্ছি, একটা বাধা। শুধুমাত্র ওই জায়গাটা একটা ছিদ্র থাকবে, স্মল হোল, শুধুমাত্র ওই হোল দিয়ে যে আয়নগুলো আসবে সেই আয়নগুলোই ডিটেক্টরে ঢুকতে পারবে। তো বাকি যে আয়নগুলো আছে সেগুলো এইদিকে যাবে অথবা এইদিকে চলে যাবে। তো এই স্লিটটাকে আমরা যদি বড় করি তা সেক্ষেত্রে বেশি আয়ন ঢুকবে, স্লিটের ছিদ্রটাকে যদি বেশি বড় করি তাহলে সেক্ষেত্রে বেশি আয়ন এখানের মধ্যে ঢুকবে, আর যদি ছোট থাকে তাহলে একটা স্পেসিফিক অথবা খুব কম অ্যামাউন্ট অফ আয়ন এটার মধ্যে পেনিট্রেট করবে। আচ্ছা, এই হলো স্লিটটা জিনিস, যে স্লিট হলো স্পেসিফিক উইথ, মানে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবা যে তুমি নিজে ইচ্ছা মতো এটার উইথটাকে বাড়াতে বা কমাতে পারবা। এই হলো একটা স্লিট। আচ্ছা, তাহলে দ্য রেকর্ড প্রডিউসড ফ্রম দ্য ডিটেক্টর সিস্টেম অফ দ্য, এটা হলো এরপরে ম্যাস রেজলিউশন, যেটা তাও বললাম, দ্য ম্যাগনেটিক সেক্টর অ্যানালাইজার ক্যান হ্যাভ এ আর ভ্যালুস, দ্যাট মিনস রেজলিউশন ভ্যালুস অ্যাপ্রোচিং 10,000 ডিপেন্ডিং অন দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার অ্যান্ড স্লিট উইডথ। মানে হলো যে কোনো একটা মলিকুল, একটা আয়নের ম্যাস যদি 10,000 হয়, 10,000 মলিকুলার ম্যাস কন্টেইনিং কোনো আয়নকে যদি তোমরা ডিটেক্ট করতে চাও, তাহলে এই যে আমরা যে ম্যাস সেক্টর অ্যানালাইজার, ম্যাগনেটিক সেক্টর অ্যানালাইজার এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করলে তার নিয়ার বাই আয়নটা যদি 1001ও হয়, সরি 10,001 অথবা 9,099 এরকমও যদি হয়, তাও কিন্তু আমরা সেপারেট করতে পারবো। মানে এত বড় আয়ন হলেও তারপরেও কিন্তু ওয়ান আয়নকে, ওয়ান ম্যাসকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো। এইটা হলো এই যে ম্যাগনেটিক সেক্টর অ্যানালাইজার যে ইনস্ট্রুমেন্ট, এইটার খুব ভালো একটা কোয়ালিটি। তো এইটা এই কারণেই যে এত বড় আয়ন এর পরেও কিন্তু আমরা খুব প্রেসাইসলি এটাকে ডিটেক্ট করতে পারি এবং এই রেজুলেশনটা অনেক ভালো, এই কারণে এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয়।